नमस्कार मु बलराम बेहेरा आज आपण मानक मनोरंजन पाई नहीं आसी शिक्षणीय गल्पटिए। गल्पटीर नाम हेउची 100 टंकार मूल्य। सुजनपुर गाँव रे नटियार घर। नटिया प्रतिदिन गाँ दांडरे पिला मानक सहित खेले। एही खेल कूद को देखी बापा माँ चिंता करुतांती। नटियार तो पाठ साठ हेउ नाही, खाली गाँ पिलांक सहित खेलिबारे लागिला। कहा बाड़ीरू पिजुली चोरी कलानी तो कहा आंब गछरू आंब तोड़िलानी। नटियार बापा माँ नटियार एभली काम देखी केते दिन बा पुअर कथा को लुचाई चलिबे। पुओ तो आ छोट होई कि नाही, से बड़ होई गलानी। नटिया बापा माँ को कथा न मानी से गाँर सांगसाथी सहित मिसी जे चुगुलियामी करी नाना दुष्टामी कार्य लिप्त रहे। बापा चिंता करती पुओ टे काम दुख करता कि मो कांध को दी कांध ही मत टे काम साहाय्य करता कि। माँ भावु थाए भेंडा पुओटीए कौन सी काम धंदा न करी पिंढा उपरे बसी खाऊ थाए। बापा माँ चिंता करुतांती पुओ आमर केमिति मनीषटीए हेउ, किंतु परिणति हुए ओलटा। नटिया बापा माँ को बेखातिरी करी पेटे पेटे खाई देई गाँ पिलांक सहित खेलिबा पई बाहरी जाए। दिनकर घटना बापा चिंता करी बसिले, यदि पुओ को आजिठू मु शिक्षा न दिए, आज ठारू पुओ को काम धंदा न शिखाए, ताहले भविष्य नटिया मोर बहु दुख पाइब, बहु जंत्रणा रे रहिब। ना मते किछि गुटे योजना पांचिबा को हेबो। एया कही नटियार बापा अभिनय करने को लगिले। जेतेबेले नटिया गाँ दांडरू खेली खेली आसुची, समय नष्ट करी आसुची, सेही समय रे नटियार बापा जरर अभिनय कले। उहु उहु कही पिंढारे गड़ीबा को लगिले। नटिया सब जानी जाऊ थाए, देखु थाए, अरे बापार कौन हैला, बापार कौन हैला, माँ माँ देखनी बापार कौन हैला, बापा कहीं पिंढारे एभली गड़ुछंती। नटियार बापा अभिनय करुथाए, पुओ को भल बाट को आनिबी, आगुटिए शिक्षाटिए देबी, पुओ जेमिति भविष्यत रे कर्म करिवो, ता निज परिवार को से निजे पोषी पारिवो। नटियार बापा भीषण जरर अभिनय करी नटिया को कहिले, अरे नटिया मो देह भल हो नाही रे। नटिया आम घर चलिबो केमिति, चुली जलिबो केमिति, खाद्य सामग्री पई चाउलटिए नाही, आलुटिए नाही कि तेल लुणटिए नाही, आम घर चलिबो केमिति रे। नटियार ए कथा ता मथारे किछि पशिला नाही। बापा कौन कहउचंती। नटिया तो खेलिबो, समय नष्ट करिवो, गाँ पिलांक सहित मिसी दुष्टामी करिवो, यह ही होउची नटियार काम। से बा काउ बुझिबो तेल लुण संसार रे कथा, से काउ बुझिबो आलू चाउलर कथा, से काउ बुझिबो बापारे जर वेदनार कथा। नटियार बापा नटिया को कहिले, अरे नटिया टे काम दुख करि आनी मते 100 टंका दियंतुनी। एई कथा सुनिबा क्षणी नटिया कहे, बापा 100 टंका, 100 टंका किए, मु किए। एई कथा सुनी नटिया को नटियार बापा बुझाए, काम दुख न करिले आमे चलिबा केमिति, खाइबा कौन, बंचिबा केमिति। तू काम करिबा को जा, आउ तू मते प्रतिदिन 100 करी टंकाटिए आनी मो पाखरे जमा रख, मु घर चलैबी। मु तो काम दुख गला भली कहीं लागू नाही, मो देह तो धीरे धीरे असुस्थ हेबा को लागुचंती। नटिया तू काम दुख टिए देख, काम दुख देखी तू 100 टंका आनी मते दे। एई कथा सुनिबा क्षणी नटियार मुंडरे चड़क पड़िला, मु 100 टंका आनिबी कहूटू, मु तो खेलिबारे व्यस्त थाए,
ମୁଁ ତ କାମ ଦୁଃଖ କାହାରି ଯାଇନାହିଁ, କାମ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ନଟିଆର ବାପା ନଟିଆକୁ 100 ଟଙ୍କା କଥା କହିଛି, ନଟିଆ ଯାଇ ତା ଜେଜେବାପାକୁ କହିଛି, ଜେଜେବାପା ତମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଅଛି? ଜେଜେବା କହିଛି, ହଁ ନଟିଆ, ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି। ନଟିଆ ମିଛ କହିଛି, ଜେଜେବାପା ସେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ଏ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହି ଖାତା କିଣି ଆଣିବି। ବହି ଖାତା କିଣିବା କଥା ଶୁଣି ନଟିଆର ଜେଜେ ନଟିଆକୁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଛି। ନଟିଆ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦିନ ଆସି 4ଟା ବାଜିଲା। ନଟିଆର ବାପା ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ନଟିଆର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଟିଆ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରି ଆସି ବାପାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲା। ବାପା 100 ଟଙ୍କାଟିକୁ ନେଇ ସିଧା ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲିଲେ କୂଅ ପାଖକୁ। କୂଅ ଭିତରକୁ ନଟିଆର ବାପା 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ନଟିଆ କିଛି କହୁନଥାଏ, ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ନଟିଆ ଭାବୁଥାଏ, ହଁ ଫିଙ୍ଗିଦେ, ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏ 100 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛି ନା କ'ଣ, ମୋ ଜେଜେବାପା ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନଟିଆ ଏ କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ବାପା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଇ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ଖଟିକି ଆଣି ନାହିଁ, ଯଦି ଖଟିକି ଆଣିଥାନ୍ତା ଆହା ବୋଲି ପଦେ କହିଥାନ୍ତା। ନଟିଆ 100 ଟଙ୍କାଟି ଦେଇ ଦେଇ ତା କାମରେ ସେ ବାହାରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲେ, ଏ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଟିଆ ଖଟିକି ଆଣି ନାହିଁ। ନଟିଆର ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 100 ଟଙ୍କାଟି ନଟିଆକୁ ତା ଜେଜେବାପା ଦେଇଛି। ପୁଣି ତ ରହିଛି ତା ପରଦିନ 100 ଟଙ୍କାଟି ଆଣି ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ନଟିଆକୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି। ପୁଣି ଚାଲିଲା ମା ପାଖକୁ, ମା ମା ତୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାଟି ଅଛି କି? ନଟିଆର ମା ନଟିଆକୁ କହେ, କ'ଣ କରିବୁ କିରେ ଧନ? ମା ମୋ ସାଇକେଲଟିଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୋ ସାଇକେଲ ବନେଇବି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ନଟିଆର ମା ନଟିଆକୁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଦିଏ। ଏହି 100 ଟଙ୍କା ନଟିଆ ହାତରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଦୌଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିରିକିଟି ଖେଳ ଖେଳେ। କିରିକିଟି ଖେଳରେ ତ ସେ ମାତିଯାଏ। ବାପା ତ ବେଳଓଳି ପଇସା ନେବେ, କ'ଣ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୋହେ ଖେଳ ଖେଳିବି, ମଜାମସ୍ତି କରିବି। ଠିକ୍ ବାପା ପୁନର୍ବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଯେ ପୁଅ ଆଜି ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବ, 100 ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଜମା ଦେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପୁଅ ଆଣିଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ ନଟିଆ ବାପାର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ନଟିଆ ବାପା ପୁନର୍ବାର ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟି ନେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା ଆଉ କୂଅ ଭିତରକୁ 100 ଟଙ୍କାଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି ଫିଙ୍ଗିଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନଟିଆ କହୁଥାଏ, ହଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ କ'ଣ ହେଲା କି, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ଖଟିଣି ଧନ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ବାଧିବ, ଇଏ ପରା ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଆ କହି ନଟିଆ ତାହାର ଘର ଭିତରକୁ ପଳାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ନଟିଆର ବାପା ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲେ, ଆଜି ବି ପୁଅ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସ୍ରୋତର ସମସ୍ତ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନଟିଆର ବାପା 2 ଦିନ ହେଲା କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହିଁ। ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ନଟିଆ ତ ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ନଟିଆର ବାପା ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ନଟିଆର ମା ତା ଜେଜେକୁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲା। ନଟିଆର ଜେଜେ ନଟିଆର ମା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ନଟିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାପାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଣି ମୁଁ କେମିତି ଦେବି। ନଟିଆର ବାପା ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ଜ୍ୱରର ଅଭିନୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ନଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଭାଳେଣି, 100 ଟଙ୍କାଟି ମୁଁ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଜମା ଦେବି କିପରି। ତା ମଥା ଆଉ କାମ କରୁନଥାଏ। ମା ତ ପାଖରେ ନାହିଁ,
ଜେଜେବାପା ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ କିଏ? କମ୍ଭରର ଜୋର ଭିଡ଼ି ଦେଇ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଆରେ ରମେଶ, ସୁରେଶ, ବିକାଶ, ରାଜେଶ, ତୁମ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କାଟି ଅଛି କିରେ? ଆରେ ଦିଅରେ ଦିଅରେ ଦିଅରେ, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁଖ ସମୟରେ ନଟିଆ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନଟିଆ ପାଖରେ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯା ଯା, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଯା, 100 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, ତୁ ଯା ଯା, ତୋ କାମରୁ ତୁ ଯା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦିନ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାପାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ କେମିତି? ଏହି କଥା ଭାବି 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 କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଟିଆ ଚାଲୁଥାଏ। କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଟିଆ ହାଲୁଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଣେ ସମୟ ତା କାମ କରି ସମୟ ଗଡ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗରୁ ବା ନଟିଆ କେଉଁଠି କାମ କରିଛି ଯେ କାମଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ? ନଟିଆ କାମ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ପଥର ଖଣି ପାଖରେ। ପଥର ଖଣିର ମାଲିକକୁ ଯାଇ କହିଛି, ବାବୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାଟି ଦେବେ। ପଥର ଖଣିର ମାଲିକ ନଟିଆକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇଛି। ଆରେ ବାବୁ, ଏଇ ପଥରକୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତୋତେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବି। ନଟିଆ ତ ହମର ଧରି ଶିଖିନଥାଏ। ହମରରେ ପିଟି 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 ପଥରଟାକୁ ଚୂନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରହାର ପରେ ପ୍ରହାର ମାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନଟିଆ ପଥର ଫଟେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଦିନ ଆସି 4ଟା ବାଜିଲା। ନଟିଆକୁ ଭୋକ ଜଣା ହେଉନଥାଏ। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବି। ପଥର ଫଟାଉ ଫଟାଉ ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ନଟିଆକୁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟ ବାଜିଲା। ବାପା ଏଣେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ନଟିଆର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ପିଲାଟା ମୋର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜେଜେବାପା ପାଖରୁ ସିନା 100 ଟଙ୍କା ଆଣି ମୋତେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା, ତା ନିଜ ମା ପାଖରୁ ସିନା ଆଣି 100 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ନଟିଆ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ଏହି କଥା ଭାବି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ନଟିଆ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରି ଆସି ନଟିଆର ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାପା, ବାପା, ନିଅ 100 ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଅ। ନଟିଆ ନଟିଆର ବାପାକୁ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ନଟିଆର ବାପା ପୁନର୍ବାର ସେଇଭଳି କୂଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ନଟିଆ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଇ ଫିଙ୍ଗିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନଟିଆ କହେ, ବାପା, ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ 100 ଟଙ୍କାଟେ ରୋଜଗାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ, ଆରେ ନଟିଆ, ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ପାସ୍ କରିଛୁ ରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ 100 ଟଙ୍କାଟି କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିଲି, ମୋତେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦେଇଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଲି, ତୁ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆଣିଥିବା 100 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିବା କ୍ଷଣି ତୁ କହୁଛୁ, ବାପା, କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଲ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଇଠୁ ପୁଅ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ନା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ, ଜୀବନରେ ଅଳସୁଆମୀ ହେବୁ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନଟିଆ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଗପରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅଳସୁଆ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।